स्वागत है बच्चों ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਰਵਿਤਾ ਸਰਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਐਫਯੂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੀਤਮਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ कोविड-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ। ਇਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜਾਂ शीर्षक है मैं किसी तो घट नहीं, मतलब कि मैं किसी से कम नहीं। वैसे भी कोई भी इंसान किसी तो घट नहीं हुंदा, हर किसी अपनी क्वालिटी हुंदी है, अपने च गुण हुंदा है। फिर भी रब ने किसी नूं किहो जिहा बनाया, किसी नूं किहो जिहा बनाया, किसी नूं फिजिकली चैलेंज बनाया ते किसी नूं पूरी तरह तंदुरुस्त, पर किसी विच भी कोई कमी नहीं। अज दी साडी कहानी दा विषय, अज दी साडी कहानी दा नाम है मैं किसी तो घट नहीं, मतलब कि मैं किसी से भी कम नहीं। वैसे तो कोई भी इंसान किसी तो घट नहीं होंदा, सब दे अंदर अपनी अपनी क्वालिटी, अपने अपने गुण होंदे हन जिस नाल उसकी पहचान बनदी। पर अज दी साडी कहानी थोड़ा हट के है, जो एक लड़की की कहानी है, कुड़ी की कहानी है, जो कि 11-12 साल की है। जिवें कि हर इंसान तंदुरुस्त हुंदा, हाथ पैर पूरे हुंदे हन तां उस लई जिंदगी जीना आसान हो जाता है। पर जे रब ने किसी नूं पूरी तरह तंदुरुस्त या किसी अंग नूं पूरा नहीं कीता या पूरा नहीं बनाया या पूरा होने तो बाद भी वो सही तरह नाल काम नहीं करता, फिर भी कोई इंसान हिम्मत नहीं हारदा, तो उस तो वड्डा कोई भी इंसान नहीं है। क्योंकि हौसले नाल ही जिंदगी जी सकते हैं आपां ते जिंदगी नूं आसान बनाया जा सकता है। अज साडी कहानी दा यही विषय है कि कुड़ी है जो 11-12 साल की है, जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है, पर उसकी हिम्मत फिजिकली चैलेंज्ड नहीं है, यानी कि वो शारीरिक तौर पर थोड़ी कमजोर हो सकती है, पर मन तो किसी भी तरह नाल कमजोर नहीं है। तो साडी आज की कहानी का नाम है मैं किसी तो घट नहीं। इसका मुख्य पात्र है रजनी, जो कितने साल की है? 11-12 साल की है। साडा हुण असीं पहला याद कर लवांगे कि साडा मुख्य पात्र कौन है? रजनी, जो कि पैरां नालों पैरालाइज, जो कि पोलियो की बीमारी के नाल त्रस्त है। चलो बच्चे शुरू करते हैं इस कहानी में। हुण असीं अपनी किताब को पढ़ना शुरू करेंगे। कहानी का नाम है मैं किसी तो घट नहीं और इसका राइटर है, लेखक है डॉक्टर दर्शन सिंह आशियान। साडी कहानी का नाम की है मैं किसी तो घट नहीं और लेखक का नाम है डॉक्टर दर्शन सिंह आशियान। साडी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? रजनी, जो कितने साल की है? 11-12 साल की है। कितने साल की है? 11-12 साल की है। चलो जी हम आप पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से सबने सुननी है। मैं किसी तो घट नहीं। रजनी की उम्र होगी कोई 11-12 साल की। पोलियो की बीमारी करके उसदियां दोवें लत्तां नकारा हो चुकी हैं। नकारा मतलब कि काम नहीं करती, मतलब खड़े नहीं हो सकती, वो तुर नहीं सकती, सिर्फ व्हील चेयर से बैठ सकती है। पर वो उस विच अगे वधन दा बहुत जज्बा ते उत्साह है। कई खेड मुकाबले में उसने इनाम जीते हैं। रजनी की खासियत यह है कि वो स्कूलों कदे भी गैर हाजिर, यानी कदे भी एबसेंट नहीं होती स्कूल तो। वो अपने पिंडों ट्राईसाइकिल, पिंडों यानी गांव तो जिथे रहती है, गांव का विलेज है, ट्राईसाइकिल तो 3 किलोमीटर कितनी दूरी तो आती है, 3 किलोमीटर दूर शहर के स्कूल विच पढ़न लई आउंदी सी। कई बार मौसम खराब होने करके उसकी मम्मी उसनूं स्कूल तो छुट्टी करने लई कहंदी, तां रजनी अगों आती, मम्मी खराब मौसम की मैनूं कोई परवाह नहीं। शायद तुहानूं नहीं पता कि साडे स्कूल सालाना समागम यानी कि एनुअल फंक्शन जो हर स्कूल विच हुंदा, सालाना समागम विच हरेक जमात यानी हरेक क्लास के विद्यार्थी नूं इनाम दिता जाता है जो कदे भी स्कूल विचों गैर हाजिर या अपनी क्लास विचों गैर हाजिर नहीं रहंदे, जां उन्हां दी हाजिरी सब तो वध हुंदी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी हाजिरी मेरी हाजिरी किसी नाल भी घट होवे, इसलिए मैं स्कूल जावांगी। थोड़ा बहुत खराब मौसम मेरा राह नहीं रोक सकता। इसी तरह कहती है कि उसकी माँ उसको रोकना चाहती कि बारिश है कुछ, पर वो स्कूल जाना चाहती क्योंकि उसमें इनाम जीतना है। वो हर किसी भी काम में किसी भी बच्चे तो वो पीछे नहीं रहना चाहती। यह सुन के रजनी के पापा कहते रजनी ठीक ही तो कह रही है। अगो रजनी मुस्कुरा पैंदी ते अलविदा आप ट्राईसाइकिल, किस पे जाती है वो? ट्राईसाइकिल यानी 3 पहिया वाली साइकिल ते स्कूलों जाने रवाना हो जाती। मीह पैन कारण स्कूल के आस पास का मीन्स काफी बड़ा हो, कार मतलब की है कास यानी ग्रास, का यानी कास, जिसमें हिंदी च कास या ग्रास कह देंगे हैं। काफी बड़ा हो गया सी। स्कूल का माली की नाम है? स्कूल के माली का नाम की है? स्कूल का माली कौन है? स्कूल का माली का नाम की है? मोहन। ये साडे करैक्टर ने जो सानू याद
रखने पैंदे जो मेन पात्र है। मेन पात्र है सब तो वड्डी रजनी, फिर उस तो बाद है माली। ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਲੀ ਮੋਹਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਾਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਕ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਜਨੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਰਜਨੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ यानी तो क्लास इंचार्ज अध्यापक सी उस मोहन लाल, उसका नाम भी की सी। क्लास इंचार्ज कौन है? जो क्लास इंचार्ज सी उसका नाम की है उसने मोहन। माली का नाम भी की है मोहन। इनका नाम मोहन है और इनका क्लास इंचार्ज का नाम है मोहन लाल। याद रखना है सी क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है जो सानू क्लियर होने चाहिए। मेन पात्र रजनी, माली का नाम मोहन और क्लास इंचार्ज रजनी के क्लास इंचार्ज का नाम की है मोहन लाल। कई बार रजनी के इंचार्ज अध्यापक श्री मोहन लाल जी आप चुके सन कि बड़ा हो चुका का कटवाना बहुत जरूरी है क्योंकि उस विच कोई भी जहरीला जीव जंतु हो सकता है। ਉਹੀ जिसका श्री मोहन जी ਉਹੀ ਹੋਇਆ जिसका श्री मोहन लाल जी ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਜਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। हिंदी के पीरियड की घंटी बजी यानी बैल हुई तो सारे अपने अपने कमरे वाल दौड़े ते अपने कमरे विच आके बहन लगे। मतलब बैठ गए। अध्यापक जी उड़ीक मीन्स वेट करन लगे, इंतजार करन लगे। चाणचक ही जमात चाणचक की हुंदा है? चाणचक हुंदा है एकदम, यानी कि एकदम जो चीज एकदम हो जाती है उसमें ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? एकदम हो जाती है। चाणचक की जमात के पीछे बैठे राहुल की नजर अपने बेंच की एक लत नाल लिपटे हुए सप ते पई। सब तो पहले किहदी नजर सप ते पई? कौन है सब तो पहले जिसकी नजर पई? राहुल। की नाम है लड़के का, मुंडे का? राहुल। की नाम है जिसकी सब तो पहले नजर गई? राहुल। किस ते लिपटा होया सी? सप जिसदा नजर गई बेंच ते। ठीक है, नजर विच बेंच की एक लत ते नाल लिपटे सप ते पई तो एकदम घबरा गया, यानी कि घबरा गया। उसने रोड़ा पा दिता, सप सप। पला छिड़ाव की जमात में हाहाकार मच गई। बच्चे सारे डर गए, शोर मचान लग गए। सारे विद्यार्थी रोड़ा पाते हुए कमरे विचों बाहर भजन लगे यानी दौड़ गए। वो सप कमरे के बाहर उगे बड़े कागज कंध ते चढ़ता हुआ बारी अगे कमरे विच आ गया। फिर वो क्या आ गया? कमरे विच आ गया। रजनी जमात के विचकार अपनी सहेली पूजा नाल बेंच ते बैठी सी। किस दे नाल बैठी सी? रजनी बेंच से पहले तो उसने टेबल नाल लिपटा हुआ सी, फिर क्लास विच आ गया क्यों जो भाजड़ मच गई ओनू भी पता लग गया भी कुछ होया है। रजनी जमात दे विचकार सहेली पूजा बेंच से बैठी सी। पूजा ने उसमें फटाफट बाहर निकलने लई आख्या पर एकदम बाहर निकलना औखा सी क्योंकि वो भी ऐसा उसकी लत्तां नहीं चल, सारे तो दौड़ सकते पर रजनी नहीं सी दौड़ सकती। रजनी ने वेख्या सप 3 फुट तो भी कुछ वड्डा सी। कितना वड्डा सी? 3 फुट तो भी वड्डा। सप जो सी वो कितना वड्डा सी? 3 फुट तो भी 3 फुट तो भी वड्डा। विद्यार्थियों की हार दुहाई ने सप भी घाबर गया। कमरे का फर्श पक्का सी इसलिए सप अपने छुपने को खुड वगैरह लभन लई इधर दौड़ लगा। सप किथे जाना चाहता सी? खुड च। वो पक्के फर्श पे जो सप हुंदा तेज नहीं दौड़ सकता, वो भी इधर उधर अपना बचाव करने दौड़ रहा सी। रजनी ने फौरन दिमाग को काम लिया। उसने अपने ते पूजा का बैग उल्टा दिता, उल्टा मतलब खाली कर दिता। दोवें बैग खाली करके थोड़े थोड़े अंतर नाल अपने नेड़े ही फर्श ते सुट दिते। उसने अपने बैग खाली किते, अपनी सहेली दा अपना फर्श ते सुटे। उसने दिमाग का काम किया। रजनी ने व्योत काम करी। व्योत यानी उसका प्लान जो उसने सोचा सी, आइडिया लगाया सी, ओदा काम कर गई। जो ही सब फर्श ते पे एक खाली बैग विच जा वड़िया तो रजनी ने फुर्ती नाल बेंच तो उठ के उस दोवां हत्थां नाल बैग दा मुंह वजाया। जितना ही सब बैग विच वड़े भी खुद समझ के तो नाल ही रजनी ने की हिम्मत करी, बैग नूं बंद कर दिता। सप दी पूंछ बैग तो थोड़ी जी बाहर दिखाई दिंदी सी। रजनी बैग छड़ के बाहर दौड़ा। सप तेनू डंग लेगा, यानी कि डंग ना की हुंदा? कट लेगा, तेनू कट लेगा। बैग छड़ दे। पर रजनी किथे मनने वाले सी। कमरे के बाहर खड़े पूजा ते होर जमाती चीख चीख के उन्होंने कह रहे सन कि पर रजनी ने बैग का मुंह घुट के दबा के बंद कर दिता। तद तक स्कूल का सेवादार प्राणनाथ। स्कूल का सेवादार कौन है? स्कूल का सेवादार प्राणनाथ। की नाम है स्कूल के सेवादार का? प्राणनाथ। असं याद रखांगे प्राणनाथ इसका नाम।
ਤਦ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਟਿਕ ਫੜੀ, ਲਾਠੀ ਫੜੀ, ਆਪਣੇ ਫੜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਜਨੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਬੋਲਿਆ, ਕੁੜੀਏ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੈ, ਇਹ ਬੈਗ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਟਾਫਟ ਕਰ, ਬੈਂਚ ਤੇ ਜਾ ਚੜ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ, ਸੱਪ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੱਪ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਲੜਕੀ, ਉਸਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦਾ ਬੈਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਪ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਰਜਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਝਟਪਟ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਨੀ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਰਜਨੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਨੇ ਰਜਨੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਗ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੈਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲੇ, ਰਜਨੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀ ਉਸਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਸੱਪ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਸੱਪ ਐਵੇਂ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ, ਅਸਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਹੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲਾਨਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਸਕੂਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਰਜਨੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਰਜਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਬੋਲੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਮਾਤੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਜਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਜਨੀ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀਆਂ ਬੇਜਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਈ, ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। तो ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹਸੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਅਪਾਹਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਪੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਜਨੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਜਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਜ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਰਜਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ 11-12 ਜੋ ਕੁੜੀ ਹੈ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਨ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਮੋਹਨ ਲਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਰਾਹੁਲ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੱਪ? ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ। ਸੱਪ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਾ ਹੈ? 3 ਫੁੱਟ, ਲਗਭਗ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੰਬਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਨੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਬੱਚੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਲਿਖੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ।